ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਆ ਬरुण कौर मान। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 31 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਚਾਣ। चीन ने अमेरिका ते विन्या निशाना। एशिया विच समर्थन हाईजैक की कोशिश का लगाया दोष। अमेरिका विच बंदूक संबंधी नवे कानून नूं लैके हज़ारां लोकां ने कीता प्रदर्शन। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके विच मनाया रूस दिवस। पासपोर्ट वंडण का काम शुरू। यूक्रेन दीआं फौजां ने रूस दीआं उम्मीदां ते फेरिया पानी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की मांग कर रहे विदेशों में रहने वाले लोगों लिए खुशखबरी है। एक बार फिर तेजी नाल कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने इस साल विदेश जाने वाले लगभग अद्धे लोगों को परमिट जारी कर दिते ने। दिल्ली सरकार के अधिकारित अंकड़ियां अनुसार ट्रांसपोर्ट विभाग ने अमेरिका और कनेडा जाने वाले वड्डी गिणती लोगों को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किए ने। जानकारी मुताबक पाबंदियों में ढिल दिते जाने कारण इस साल अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की काफ़ी मांग है। दस दें कि कोरोना के मामलों में कमी तो बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ान में कुछ रियायत दी गई है, जिस कारण मांग बढ़ गई है। कोरोना महामारी के कारण फ्लाइट से कुछ पाबंदियां लगाई गई सन, जिस कारण साल 2020 और 2021 के विचकार इसकी मांग बहुत घट सी। अंकड़ियां की गल करिए तो फरवरी तो 7 जून तक 4286 अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किए गए ने। अधिकारित अंकड़ियां मुताबक इस साल फरवरी तो 7 जून दरमियान कनेडा लिए 986 अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किए गए, जबकि कि अमेरिका लिए अजिहे परमिटों की गिणती 1150 सी। जेकर अंकड़ियां ते नज़र मारी जाए तो पता लगता है कि कनेडा लिए फैबररी में 116, मार्च में 212, अप्रैल में 302 तो मई में 282 परमिट जारी किए गए ने। इत्थे इस महीने के पहले हफ्ते में अंकड़ा 74 तक पहुंच गया है। कट्टड़वादी गोरियां की जथेबंदी पैट्रीएट फ्रंट के 31 मैंबरां नूं इदाहो प्राइड समागम नेड़ियों दंगा भड़काउण की कोशिश के दोषां हेठ गिरफ्तार किया गया है। वो एक ट्रक विच सवार सन अते सारियां ने विशेष वर्दी पहनी हुई सी। कायर डी एलन के पुलिस मुखी ली वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि वो दंगे भड़काउण लई आए सन। उन्होंने दस्सिया कि जांच दौरान अधिकारियों नूं अजिहे दस्तावेज अते सबूत मिले ने जिन्हां तो पता लगा है कि एक व्यक्ति केवल पार्क विच ही नहीं, शहर के बाहरले कई इलाकों विच भी दंगियां दी ये व्यक्ति योजना बना रहे सन। वाइट ने दस्सिया कि ट्रक अंदरों पुलिस नूं एक ग्रनेड, ढालां अते होर वस्तां मिलियां ने। उन्हां दीआं बाहां अते सिरां ते लगाईआं गईआं टोपियां ते लोगो लगे हुए सन, जिन्हों तो पता लगता सी कि वो पैट्रीएट फ्रंट के मैंबर ने। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति वाशिंगटन, ओरेगॉन, टेक्सास, उटाह, कोलोराडो, साउथ डकोटा, इलिनॉयस, व्योमिंग, वर्जीनिया और अरकनसास समेत 11 सूबियां तो आए सन। कोटेनाई काउंटी के शरीफ बॉब नॉरिस ने कहा कि इंज जापदा है कि ये व्यक्ति शांतमई ढंग नाल प्रदर्शन करने लई नहीं आए सन। यूएस मैराइन कॉर्प्स ने कहा है कि बीते दिन सिखलाई दौरान फौज के तबाह हुए जहाज में सवार मारे गए 5 जवानों की पछाण हो गई है। इन्हां विच साबका मेजर इनफील्ड स्टीव सॉक्स का पुत्र भी शामिल है। कैप्टन जॉन जे सॉक्स MV बाई ओस्प्रे जहाज का कैप्टन सी, जो जहाज ग्लामिस नेड़े तबाह हो गया सी। मारे गए बाकी अमले के मैंबर भी विनेबागो, इलिनॉयस वासी पायलट नॉर्थन दी कार्लसन, कैप्टन निकोल्स पी लोसापियो, जो रंगिंगम न्यू हैम्पशायर का रहने वाला सी। पायलट सेठ डी रसमूसन वासी जॉनसन वायोमिंग ते पायलट इवान ते स्ट्रिकलैंड वासी वालनिनासिया न्यू मैक्सिको शामिल ने। चीन के रक्षा मंत्री ने एतबार नूं अमेरिका ते एशिया प्रशांत खेतर के देशों नूं बीजिंग खिलाफ करन लई उन्हां दे समर्थन नूं हाईजैक करन दी कोशिश करन दा दोष लगाउंदे होए कहा कि वो बहुपक्षवादी की आड़ विच अपने हितां नूं अग वधाउण दी कोशिश कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फिंग ने एक दिन पहला शॉन्ग्रीला डायलॉग विच लगाए गए उन्हां दे अपमानजनक दोषां नूं खारिज करते हुए अमेरिकी रक्षा सकत्तर लॉयड ऑस्टिन ते हमला बोलिया। इन्हां दोषां विच ऑस्टिन ने कहा सी कि चीन स्वै शासित ताइवान टापू ते अपने दावे अते अस्थिर फौजी गतिविधियां नाल खेतर विच अस्थिरता पैदा कर रहा है।
ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਜਲਡਮੂਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਵਾਲਡੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 19 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2 ਬਾਲਗ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਫੇਲੋ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਰੀਅਲ ਬੋਸੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਵਾਲਡੋ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਫੇਲੋ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ RIA ਨੋਵੋਸਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਨੇ ਖੈਰਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸ ਦਿਵਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਪਰੋਜ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਲੀਟੋਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਰੂਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਝੰਡੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਲੀਟੋਪੋਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਬਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ 108ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਡੋਨਬਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। रूस यूक्रेन लड़ाई कारण गुजरात का हीरा उद्योग बुरी तरह प्रभावित होया है। लड़ाई कारण इस उद्योग विच काम कर रहे ਲੱਖਾਂ मजदूरां की जीविका ते गंभीर संकट है। विशेष रूप वालों सौराष्ट्र खेत्र के पेंडू हिस्से विच काम कर रही इकाइयां इस घटनाक्रम नाल सब तो वध प्रभावित हुई ने। उद्योग के प्रतिनिधियों ने दस्सिया कि इकाइयां प्रोसैसिंग ते पॉलिश करन लई रूस तो छोटी मात्रा विच हीरियां दी दरामद करदियां ने। रतन ते गहना बरामद कौंसल के खेतरी चेयरमैन दिनेश नवादिया ने कहा कि सूबे के हीरा उद्योग विच करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिलिया है। रूस तो छोटे आकार के कच्चे हीरियां की सप्लाई विच कमी कारण गुजरात के व्यापारी अफ्रीकी देशों तो होर स्थानों तो कच्चा माल खरीदण विच मजबूर ने, जिस नाल उन्हां दा मुनाफा प्रभावित हो रहा है। इसलिए सूबे दीआं हीरा इकाइयां ने अपने मजदूरां ते पॉलिश करन वालियां दे काम दी घंटियां च कटौती कीती है, जिस दे नाल उन्हां दी जीविका प्रभावित हुई है। वड्डे आकार दे हीरियां दी प्रोसैसिंग मुख रूप नाल स्टेट सिटी दीआं इकाइयां च कीती जांदी है। अमेरिका नूं भारत तो 70% कट्टे ते पॉलिश हीरियां दी बरामद कीती जांदी है। उसने रूसी कंपनियां ते रोक लगा दी है। महंगाई नूं नत्थ पाउण लई बैंक ऑफ कनेडा ने ब्याज दरां विच वाधा जारी रखिया तां अगले साल तक कनेडा च घरां दीआं कीमतां विच गिरावट आ सकदी है। एक नवी रिपोर्ट मुताबक दिसंबर 2023 तक घरां दीआं कीमतां अपने सिखरले पद्धर तो 15% तक घट हो सकदियां ने। कनेडा च 2 साल बाद 50% वाधे नाल देश विच एक घर की औसतन कीमत फरवरी 2022 विच $7,90,000 तो वध हो गई। पर डेस जॉर्डन्स ने नवी रिपोर्ट मुताबक दिसंबर 2023 तक कौमी पद्धर ते औसतन घरां दीआं कीमतां $6,75,000 तक डिग सकदियां ने। यूनियन अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वालों BC बिजनेस पुरस्कार 2022 के नावां का ऐलान कर दिता गया है, जिस विच करनेबरी किंग वजों जाने जांदे उगे किसान पवित्र सिंह नूं पीटर ढिल्लों नूं BC हॉल ऑफ फेम का उच्च सन्मान दे के नवाजिया गया। पवित्र सिंह ढिल्लों ये सन्मान प्राप्त करने वाले पहले पंजाबी किसान ने। UABC वालों ये सन्मान उन्हां कारोबारियां नूं दिता जांदा है जिन्हां ने अपने कारोबार राहीं समाज विच अहम योगदान पाया होवे। जिला हुशियारपुर के कोट फतूही नेड़ले पिंड भंडोरी लद्दा सिंह के जंपड़ स्वर्गीय रशपाल सिंह ढिल्लों के फरजंद पीटर ढिल्लों ने इंग्लैंड की लीड यूनीवर्सिटी तो LLB की डिग्री पास की हुई है। उन्हें वकालत करन दी थां किसानी नूं अपना किता चुनिया ते 2000 एकड़ करनेबरी की खेती करते हैं। 2019 विच पीटर ढिल्लों नूं ब्रिटिश कोलंबिया सरकार वालों ऑर्डर ऑफ BC सन्मानित किया गया। पीटर के पिता रशपाल सिंह ढिल्लों सन 1950 विच कनेडा आए सी ते रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस विच भर्ती होने वाले पहले पंजाबी पुलिस अधिकारी सन ते डिप्टी शैरिफ के अहुदे तो सेवा मुक्त हुए सन। नवी दिल्ली विखे रूसी दूतावास के डिप्टी चीफ मिशन रॉमन ने कहा है कि जिन्हां भारतीय विद्यार्थियों नूं रूस यूक्रेन जंग करके यूक्रेन तो वापस आउण करके अपनी पढ़ाई विचाले छड्डणी पई सी, उन्हां नूं उन्हां दे पिछले अकादमिक सालां नूं गवाए बिना रूस दीआं यूनीवर्सिटी दाखले देण दीआं पेशकश करनगियां। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को रूसी यूनीवर्सिटीज़ में दाखला दिता जाएगा जिथे वो संबंधित पाठक्रम जारी रख सकणगे ते विद्यार्थियों को पिछले सालों में किए गए अध्ययन के नुकसान का सामना नहीं करना पएगा। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ने फ्रांस नाल पनडुब्बियां खरीदण का समझौता तोड़न ते मुआवजा देण दे लई सहमति दित्ती है। इस समझौते के बदले आस्ट्रेलियाई सरकार फ्रांसीसी नेवल समूह नूं $585 मिलियन हरजाने का भुगतान करेगी। आस्ट्रेलिया ने पिछले साल पनडुब्बियां का बेड़ा बनाउण दे लई फ्रेंच नेवल ग्रुप नाल $90 बिलियन का सौदा कीता सी, पर आस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बियां के लालच विच अमेरिका ते ब्रिटेन नाल समझौता कर लिया। इसने फ्रांस नाल पनडुब्बी के सौदे तो एक तरफा तोड़ दिता।
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮਾਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਕਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਟਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ NRI ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਖੰਗਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੂਈ 14ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 96 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੂਮੀਬਲ ਅਦੁਲਾਯਦੇਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭੂਮੀਬਲ ਨੇ 1927 ਅਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ 70 ਸਾਲ 126 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੂਈ 14ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1643 ਤੋਂ 1715 ਤੱਕ 72 ਸਾਲ 110 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਬੇਈ ਫੇਂਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਪੂਰਵ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ LAC ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਂਗਰੀ-ਲਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੇਈ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ LAC ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 15 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਰੁਕਿੰਗਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ LAC ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 15 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਰੁਕਿੰਗਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀ ਮਦਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਦਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ LAC ਤੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1953 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੌੜਾਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋੜੇਵਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਚੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹਰੀਚੰਦ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਚੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਣੇ ਮੈਦਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ 16 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, NCR ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਨੇਰੀ, ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।